पिछली दफा 12 जानवर साढ़े को ਤੇ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया। इंसान तो कभी भी नहीं रज सकता, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात का लख एहसान है कि बहुत अच्छा रहा। अल्लाह पाक ने बहुत रिजक दिता। तकरीबन 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ रुपया बचा ही, खर्चे कट के मुलाजमान दी तनख्वाहां तक कट दे। किन्ने अरसे च? वो तकरीबन 6 माह च। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई की हाल है? अल्लाह पाक दा एहसान है, तुसीं सुनाओ फराज साहब ठीक ठाक? जी अल्लाह पाक दा बहुत शुक्र है। जनाब दा की नाम है? मेरा नाम चांद है। चांद भाई किस इलाके तो तलक है? मेरा नारोवाल तो। ते पिंड दा नाम की है? अताड़ वेच राग। माशाल्लाह जी बड़े सोहने जानवर तैयार कीते ने। चांद भाई दोस्तां नूं ए दसो जी तुसीं ये कारोबार किन्ने अरसे तो करदे हो पे ते तजर्बा कैसा रहा है? मैं ये कारोबार 8 साल तो करना पिया ते बहुत अच्छा तजर्बा रहा। माशाल्लाह तुसीं वीडियो तो पहले जिक्र कीता है कि तुसीं जड़ा कि इलैक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इंजी गल है? बिल्कुल। ते माशाल्लाह स्टूडेंट होने दे नाल नाल ए शौक किंज पैदा होया? सर यह शौक है, मैं BSc इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। यह शौक है सानू जानवर पालन का, ठीक है ना। एक बिजनेस तो हट के शौक कुरबानी का। ये कुरबानी अस जानवर पालने तो खूबसूरत सूरत लैके आने तो उन्होंने तैयारी करने। जिंदाबाद। माशाल्लाह जी जानवर चाहे थोड़े ने लेकिन लाजवाब ने, सारे जानवर वध तो वध ने जी। एक तो एक वध के सूरत होएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जेड़े पिछली दफा जानवर तुसी तैयार कीते हैं किन्ने जानवर सन ते ओ जड़ा पिछले ईद दा तुहाडा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? पिछली दफा 12 जानवर साढ़े को ते बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया। इंसान तो कभी भी नहीं रज सकता, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात का लख एहसान है कि बहुत अच्छा रहा। अल्लाह पाक ने बहुत रिजक दिता। ये जड़ा अल्लाह की ज़ात ने रिजक दिता है, जी वो कोई प्रॉफिट की है तो सीक्रेट है, लेकिन साड़ी आवाम जी सीक्रेट जानना चाहती है। सारे दोस्त नहीं दसना चाहते। माशाल्लाह तुसी पिछली दफा भी गुफ्तगू सच्ची तो खरी की सी। मैं अगर पूछा कि जो 12 जानवर हैं लास्ट ईद ते तुहानू कितना प्रॉफिट दे गए हैं? तकरीबन 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ रुपया बचा ही, खर्चे कट के मुलाजमान दी तनख्वाहां तक कट दे। किन्ने अरसे च? वो तकरीबन 6 माह च। जिंदाबाद। माशाल्लाह जी अल्लाह दी ज़ात मजीद इजाफा ता फरमाए जी। जेड़ी सच्ची गल करना है भी समझो कि कारोबार च बरकत पैंदी है। बिल्कुल। इस टाइम जनाब दे फार्म ते टोटल किन्ने जानवर मौजूद ने ते केड़ी-केड़ी नस्ल दे ने ते मूंह चों किन्ने दंद ने? इस टाइम साडे कोल 10 जानवर मौजूद ने ते सिर्फ 2 विच 4 दंद ने, बकाया 2 दंद ने। यह पिछे जो जानवर खड़िया ब्राह्मण नस्ल का तो बिल्कुल फ्रैश 2 दंद होया। माशाल्लाह जी पहले खीरा सी हुण दोंदा लगा? बिल्कुल, 1 हफ्ता पहला दोंदा लगा। ते चांद भाई तुहाडे फार्म ते ब्राह्मण नस्ल इस तो इलावा होर केड़ी-केड़ी नस्ल मौजूद है? उस तो बाद साहिवाल नस्ल, एक नुकरा है ते राजनपुर दी क्रॉस नस्ल है। ठीक है। वीडियो च तुहां पहले भी जान पाई ही, अज भी जान पानी है। जानवरां नूं किन्ना अरसा रखदे हो ते इन्हां दी जेहड़ी अन्नी चंगी तैयारी है किस खुराक ते करदे हो? मुकम्मल वजाहत करनी है। असी तकरीबन 7 ਤੋਂ 8 माह या 6 माह जानवर नूं रखने हैं। कुछ नूं 7 माह हो गए ने, कुछ नूं 6 माह होए ने ते इन्हां नूं देसी खुराक ते बाजरा, मकई, सोयाबीन दी खल, उस बाद देसी खलां ये पा के उहदे ते तैयार कीते जांदे ने। सर्दियां च इन्हां नूं आयल दित्ता जांदा ते गर्मियां च सरसों दा तेल दिंदे आ। ए सर जड़ियां तुहां देसी चीज़ां दा जिक्र कीता, मक्की, गंदम वगैरह, ਇਹਦਾ तरीका की होंदा? दलिया करा लेंदे हो? सर्दी च किंज इस्तेमाल करदे हो ते गर्मी च किंज इस्तेमाल करदे हो? गर्मी च इन्हां दा दलिया कराया जांदा ते गर्मी च ज़्यादा वाफर मकदार च पानी पा के इस्तेमाल कराने इन्हां नूं ते सर्दी च बिल्कुल हल्का जिहा पानी ला के उन्हें भिगो के ते फिर इस्तेमाल कराने। इस तो इलावा अजकल गर्मी के दिन ने, गर्मी च सरसों का तेल भी इस्तेमाल करदे हो? जी बिल्कुल। उस तो इलावा सरसों का तेल तो इलावा असीं इन्हां नूं तारा मीरा दिंदे आ, दला के सुबह भिगोंदा ना पानी च, शाम नूं देईदा इन्हां नूं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा टैंपरेचर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा है, जिसकी जगह तो जानवर पट्ठे छड़ दिंदा गर्मी ना खांदा नहीं है, उसकी वजह तो इन्हों देईदा तारा मीरा दला के, उसका बीज तारे मीरे का बीज दला के तो इन्हों देईदा डेली। सर डेली फी जानवर कितना देना है? तकरीबन कलो कि 1 किलो 10 जानवरों देईदा, उन्होंने भिगोदा पानी दे विच भिगो के 1-1 नाल देईदा। इस तो इलावा जो सरसों का आयल है उसका तरीके इस्तेमाल की है? वो 2 हिस्से लस्सी तो 1 हिस्सा सरसों का आयल, 1 पाव दे विच आधा किलो लस्सी। माशाल्लाह। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸੀ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚਿਚੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਜੋ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ज़्यादातर फार्मर की करते हैं कि फीड ते पलाई करते हैं, फीड ते पलाई नहीं करनी चाहिए जानवर की। वो समझ लो एक ब्लैलर तैयार करना या तैयार करना एक बराबर है।
ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਫੀਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਨਵਰ ਫੀਡ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਫੀਡ ਤੇ 6 ਮਾਹ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਫੀਡ ਨੇ ਫਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਲਾਲਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਾਮਤ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫੀਡ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਰਸੀਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਵਾਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਕਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਕਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ? ਵਾਮ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 10 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਖਾਏਗਾ, 4 ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। 3 ਤੋਂ 3.5 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਿਪਸ ਦਵੋ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਸਨ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਨ ਬਛੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਲੱਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਮਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਵਾਨ ਖੁਦ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਸਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ 1-2 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। 1-2 ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਜਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਲਤਾਨ 'ਚੋਂ ਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਲਤਾਨ 'ਚੋਂ ਲਏ। ਟੋਟਲ 10 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2-3 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਮਲਤਾਨ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿੰਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗਿਣਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਸਨ ਨਾਫ ਝਾਲਰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬੰਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਨਿਕਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਜੀ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਪਏ ਜੀ ਚਾਂਦ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਛੜਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੋਸਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਪਏ ਵਾਕਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੁਕਰਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਲ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਬੱਚਾ ਫੜੇਗਾ ਜਾਨਵਰ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਤੇ 100 ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਵਜ਼ਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 17.5 ਮਣ ਲਾਈਵ weight ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 17.5 ਮਣ ਲਾਈਵ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਣ ਲਾਈਵ weight ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬਕਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਜਣ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 7 ਜਾਨਵਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਈਦ ਤੋਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਨਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ 0302 61 36 726। ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ
ਇਹ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਚਸਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੰਡੇ ਦਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਂਗੇ। ਬਰਹਾਲ ਆ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਆ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਲ ਖੜਾ ਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਦੰਦ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ weight ਇਹ ਬਛੜਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ 2 ਦੰਦ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਦੰਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਦੰਦ ਖੀਰਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ 2 ਦੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 1। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ? ਸਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਖ ਲਓ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਾਂਚ ਲਓ, ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।